नमस्कार भौणी स्वागत जनाई आरंभ करुछु आजिर नारी महल। आज आमर कार्यक्रम रे विषय रही हईजार लक्षण एवं निराकरण पाई जन सचेतनता ए संपर्क रे आलोचना करिसेंती वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डाक्टर श्रीकांत पंडा। आपनको आज कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार। दिन थिला हईजा नाटी को सुनिदेले मनरे आशंका आसी जाउथिला, किंतु समयक्रमे चिकित्सा विज्ञान रो उन्नति परे एई परिस्थिति रे सुधार आस्थिला। मात्र एबे पुणी हमकु से संपर्क रे सचेतन होबार आवश्यकता पड़िछि। तेबे ए संपर्क रे हमकु टिके धारणा दियंतु। जोटा करिया कथा सेटा जदि आमे न करिवा ता जोगु जा भोगिया कथा आमे भोगुछु। एई जेमति छोटिया कथाटे आमे पानी पीब छाणी पैसा नब गणी ए कथा तो समस्ते जानिचंती। केते जण पानी छाणी पिउचंती, केते जण पानी फुटेई पिउचंती, केते जण निज घर पानी पिउचंती। जोठी पार सेठी जहा जेतेबेले इच्छा हला लोक पी जाउचंती। तेणु से पानी रे जहा अछि से सब पेटो गला ना नाही, सेटा 100 वर्ष तळे जाउथला आज भी जाउची। तेणु आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति परिवेश पाई आम निजर स्वास्थ्यगत कारणरू आस्ते आस्ते जेतेबेले कमी जाउची रोग सब बेसी माड़ी बसुचंती। तेणु हईजा जिते थिला सेतेबेले गोटिए कथा जे औषध नथिला, सेतेबेले गोटिए कथा थिला जे ब्लीचिंग पाउडर नथिला। तेणु सेटा व्यापी जाउथला आउ गाँ गाँ निश्चिन्न हो जाउथला। आमे जहाँ शुणिछु, किंतु एबे सेई रोग जीवाणु जदि पशुची आउ आमे जदि सांगे सांगे डाक्तर परामर्श नहीं आमे औषध पाने खाउचे किंबा निजर शरीर रे जलहीनता हला तार जदि चिकित्सा करि पारुचे मृत्यु संख्या कमी जाइछि। किंतु हईजा न हबो केमिति? जीवाणुटा तो भितर पसिला। जदि आमे से नहबो केमिति से प्रकार जदि किसी व्यवस्था न करिवा सेदिन जेमिति हो जाउतला सेमिति हो जिवो। किंतु गोटिए कथा आपन मानिया पड़िबो, विज्ञान रो अग्रगति संगे संगे औषध बाहरछि, वैक्सीन बाहरछि, लोक सचेतना बढ़िछि। तेणु से भलिया आमे आ सुनिया को पाउनु। तेबे ए जो हईजा एबे प्राय आमे सुनुचे खबर कागज बा गणमाध्यम रे जे किछि जिल्ला रे हईजा व्यापिछि। हईजा हबार मुख्य कारण सब कोन? एबे पूरा कारण बाहर सारी विज्ञान बाहर कर देछि। गोटे प्रकार जीवाणु पाई हईजा होछि। से जीवाणु इंग्लिश ना तार देइछंती कलेरा, सिगेला, साल्मोनेला ए सब विभिन्न ना दिया हैछि। किंतु मोटरे जो विब्रियो कलेरी जोटा गोटे बैक्टेरिया सेटा पानी जनित रोग, सेटा कोनोसी रकम पानी रु आमे सीधा पानी पी दो किंबा सेई पानी रे परिवा धोईकी ताकू जदि काटी खाइलु किंबा खाद्यटा प्रदूषित हो गला, माछीटा आसिकी झाड़ारू आसिकी बसिला से यदि प्रदूषित हो गला, जदि हईजा जीवाणुटा केवल आम देह को पशे तेबे जाइकी हईजा हबो। एमती से देखिचंती गोटे डेड बॉडी हईजार जने मरीगला, से डेड बॉडीटा जदि आमे छुईलु कि ताकू किछि कलु सेथरे हईजा हबनी। गोटे लिविंग बैक्टेरिया जोटा बंचिछि सी जदि पेट भितर गला ताले हईजा होछि। को सब लक्षण रे आमे हईजा हेछि बोली जानिबा? आमे साधारण लोक हिसाब रे जानिबा दरकार। गोटे जीवाणु बा भूताणु बा रोटा भाइरस कहउचंती भूताणु, नहले हमर पारासाइट जोडाक पर ऊपर चलंती परजीवी ए जेमती कहउचंती डिसेंट्री हला, से जियाडिया हला कि से जिया हला, कृमि हला, ये सबुरे तरल झाड़ा होछि। किंतु पर्टिकुलारली जोटा को आमे डेफिनेशन ले कहउचंती डायरिया, डायरियाटा कोन ना दिन को 3 थरु अधिका झाड़ा हबो, पतला झाड़ा हबो, चाउल धुआ पानी भलिया झाड़ा हबो, आउ सडन किछि नथिबो हठात झाड़ा हबो, अटकेई परिबेनी आ मेंचे झाड़ा हबो। लोकटा एते जलीय अंश पळै जिवो जे डिहाइड्रेशन बा तार जलहीनता हो जिवो, आउ संगे संगे परिश्रा तार बंद हो जिवो, बांती हबो, पेट मोड़ी हबो, मसल क्रैम्प हबो। आउ आज ए घर होईची काली 2 घंटा पर सुनला बेलକୁ आउ जणे से पाख घर एमिति संगे संगे साई किंबा गाँ को व्यापी जाउची। एईटा को हईजा कहउचंती। आगुर जेमति प्लेग होउतला, महामारी कहउतले, से हईजा गोटे महामारी आख्या दिया होतला। किंतु एबे जा हेले भी आपण जा कहले सत कथा गणमाध्यम जा जानिचंती जो जगारू आसिला ता सोर्स तो आमे एक्जेक्टली कहि परिबुनी, किंतु पानी जनित रोग एटा। जदि गोटिए जीवाणु आसिला पानी रे, जदि सेई लोकटी ताकू पीला आउ से जाइकी झाड़ा कला, से झाड़ार जदि से जीवाणु चारिआड़ को व्यापी गले, से पोखरी पानी हो, से ट्यूबवेल पानी हो, से नलकूप पानी हो, आउ जदि समस्ते पीले व्यापी जाउची। किंतु एबे जो सेमाने पानी को परीक्षा कला परे पाइलेनी कलेरा जीवाणु, ता अर्थ कलेरा सेठी हेची। किंतु मु आपनको एठी कहि देबाकू चाहे केवल कलेरा जोगु तरल झाड़ा हुएनी, अन्य सब कारण भी अछि।
ତାକୁ 4-5 ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ସଡନ୍ ପାଣି ଭଳିଆ ଝାଡ଼ା ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହଇଜା ବୋଲି କହୁଛୁ। ସଡନ୍ ରକ୍ତ ଲାଳ ମିଶିକି ଝାଡ଼ା ହେବ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଦେହ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି। ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ମାନେ ଶୁଷ୍କତା, এইসব ଝୁଲି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ର ଝୁଲି ସେସବୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା ହେଉନି, ଯଦି ବି ହେଉଛି ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଛୁଆ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 2 ଜଣ, ଆଉ 4 ଜଣ, ଏମିତି ଆର ପାଖ ଘର ସାଇ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହଇଜା ଲକ୍ଷଣ କହୁଛୁ। ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଖାଇଦେଲେ ଗରିତ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ସକାଳେ 2-3 ଥର ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ହଇଜା କହୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ ହଠାତ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜ୍ ଡାଇରିଆ, ପ୍ରଫ୍ୟୁଜ୍ ପାଣି ଭଳିଆ ବହିଯିବ, ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଏତେ ବହିଯିବ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳହୀନତା ହେଇକି ଶୁଷ୍କତା ହେଇକି ଲୋକ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ହଇଜା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ଏଡ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି HIV ଏଡ୍ସ ଆଜିର ସବୁଠୁ ମହାମାରୀ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷରେ ବି ସାରା ମାସ ଧରିକି ତାର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାବା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଦେହରେ ତାକତ ନାହିଁ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସିଏ ବି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସାହି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ 100 ଲୋକ ଆସିକି ଆଡମିସନ୍ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହଇଜା ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛୁ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତାର ପ୍ରଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ ହଇଜା କାହିଁକି ବ୍ୟାପୁଛି? ଆମେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଠିକ୍, ଲୋକ ବି ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଠିକ୍, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ ଜଳ ଦେଇକି ଏଟା ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆମର 3-4ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ବିବେଚନା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ହାତ ଧୋଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ କି ବାସି ଖାଦ୍ୟ କି ସଜ ଖାଦ୍ୟ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯା ଇଚ୍ଛା ତା ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଖାଇଲା ପରେ ହାତ ବି ଠିକ୍ ଧୋଉଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ରକମ ବି ସେ ଜୀବାଣୁ ପଶିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଝାଡ଼ାରେ ବାହାର କରୁଛୁ, ସେ ଝାଡ଼ାଟା କେଉଁଠି ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଝାଡ଼ାକୁ କେଉଁଠି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଝାଡ଼ାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ସଚେତନତା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁନୁ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଲୋକ ଆଜିକାଲି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗାଁ ଗହଳରେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲାଟ୍ରିନ୍କି ଯିବାକୁ ଯଦିଓ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କେତେଜଣ ବାହାରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝାଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗ ବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁଟା ଝାଡ଼ାରୁ ମାଟିକୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣି ହେଲା, ସେଇଟା ବହି ବହି ଆସିକି ପୋଖରୀକି ଆସିଲା, ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଲେ, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇଲେ, ପୋଖରୀରେ ଗୋରୁକୁ ଗାଧୋଇଲେ, ପୋଖରୀ ପାଣିଟାକୁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍କଲ ଚାଲିଛି, ये ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛୁ କି? ଜାଣୁଛୁ ସବୁ କଥା, ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଭୋଗୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଜୀବାଣୁଟା ବା ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବାଣୁଟା ପେଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ନ ଯିବ, ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ଯଦି ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେ ଝାଡ଼ାଟି ଠିକ୍ କେମିତି ବିଶୋଧନ ହେବ, ଆଉ ଲୋକ ସଚେତନତା ବଢ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କେମିତି ଖବର ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଲୋକ ଆସିକି କୂଅ ହେଉ ପୋଖରୀ ହେଉ ଯାହା ସବୁ ପାଣିର ଆମର ଅଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ କେମିତି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ, ବିଶୋଧନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଯଦି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଟିକେ ଲିଙ୍ଗର କରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ବୋଲି ଅନେକ ଜିନିଷରେ ଅନେକଟା ଚେକଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଚେତନତା ବା ବିଶୋଧନ କେମିତି ହେବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଜଳହୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଚାର ଆଉ ଘରୋଇ ଉପଚାର କେମିତି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମାନେ ପାଠ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, ଜୀବାଣୁଟା ପଶିଲା, ସେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରେ। ଟକ୍ସିନ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ। ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏତେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ବହୁତ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ପେଟ ବଥା କରୁଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେହରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ଦେହର ଆଜ୍ଞା 70% ହେଲା ପାଣି, 70 ଭାଗ। ତେଣୁ 70 ଭାଗରୁ ଯଦି 20-25 ଭାଗ ବି ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛୁ, ରକ୍ତ
ବହଳ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହାର୍ଟ କରିପାରୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଏ ଜଳହୀନତାଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା। ଆପଣ ତ କହିଦେବେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସାଲାଇନ୍ କ'ଣ ଘରେ ଅଛି ନା ଲଗେଇବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଲୁଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚିନି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ନହେଲେ ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଜିକାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ORS ମିଳୁଛି। ORSଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଇଂଲିଶର 3ଟା ORS, ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ଟ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଣ ନା ଯେଉଁଟା ପାଟି ବାଟେ ଆମେ ପିଇଲେ, ଲୁଣ ପାଣି ପିଇଲେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଥାଏ, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥାଏ, କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ, ଆଉ ପାଣି ଥାଏ। ଏଇ ପାଣିଟା ଆମେ ଭିତରକୁ ପିଇଲେ ଏଇ ପାଣିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ କହିଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ସେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ମାନେ କେତେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ରକ୍ତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଶାଏ, ଅଳ୍ପ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 20 ଗ୍ରାମ, ବୋଧେ 20-25 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ 20 ଗ୍ରାମ ଖାଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ପିଇଲେ ଜଳହୀନତାଟା ଆଗ କମିବ। ଯେତେ ଆମେ ORS, ଯଦି ORS ନାହିଁ ଆପଣ ଘରେ ଏଇଆ ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତୋରାଣୀ ଅଛି, ପଇଡ଼ ପାଣିଟେ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ଦହି ପାଣିଟେ ତ ଅଛି, ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଚିନି ସରବତ ବି କରିଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ନିଜ ଘରୋଇ ଜିନିଷ। କ'ଣ ମୂଳ ଜିନିଷ ସେଥିରେ? ଲୁଣ। ଆମର ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ଲବଣ ଅଂଶ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ପାଣି ହିସାବରେ ନେଲେ ସେ ପାଣି ପୁଣି କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପାଣିଟା ଏମିତି ଯେକୌଣସି ପାଣି ହେଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇକି ଛାଣିପାରିବା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଘରେ ଏକଥା କରିପାରିବା। ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ORS ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ଟର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୋଟେ ଲୁଣକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଚ୍ ମିଳୁଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ସେଟା ଲିଟରେ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଠ ବହୁତ ଅଛି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଜାଣିବ, ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ ମାପ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ 75 ml ଗୁଣନ ଓଜନ କେତେ, ଏଟା ଯିଏ ପାର ସେ କରିପାରିବ। 75 ml ବି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ 100 ml ତ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଓଜନ 50 କେଜି, 50 ଗୁଣନ 100, 5 ଲିଟର ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ 5 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ପିଇପାରିବା, ଯଦି ବାନ୍ତି ହେଉନି। ଯଦି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଢୁକେ 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 ପିଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏ ଲୋକର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି? ଲୋକଟା ଭଲ ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତାର ନାଡ଼ି ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ନାଡ଼ି ମିଳୁନି, ବା ଫିବୁଲ୍ ଏକଦମ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳୁଛି। ଲୋକଟାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମିଳୁନି। ଲୋକଟା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଥିଲା, ଏବେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାଉଳ ଚାଉଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ପରିସ୍ରା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ଆର ଜଳହୀନତା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଜଳହୀନତା ଗୋଟେ ଲୋକର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କର ORS। এইটাକୁ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆମ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଲେବୁଲରେ ସବୁଠି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ORSରେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଥମ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକଟା ତ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାପରେ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ, ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜଳହୀନତାର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଟାର ଡାଇରିଆ ହେଲା ମାନେ 10 ଥର ଝାଡ଼ା ଗଲାଣି, ତା ଗାମଛାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ଲୁଗାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଛି, ଲୋକଟା ବସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବୋଧେ ଆକୁ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଜଳହୀନତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ORS। ଏଇ ORSଟାକୁ ଯେତେ ଦେବେ, ପୁଣି ଜାଣିବେ କେମିତି କେତେ ଦେବେ ପାଣି ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ହେବ, ଲୋକଟା ସଚେତ ହେଇକି ବସିବ, ଝାଳ ଆଉ ବହିବନି, ଆଉ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବା ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ମାପି ପାରିଲେ ତାର ନାଡ଼ି ଫେରିଲାଣି, ସେଠୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଜଳହୀନତା କମିଥିଲା, ଆମେ ORS ଦେଇକି ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସିଗଲାଣି। ମାପୁଥିବେ, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ମାପୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯଦି ତାର ଜଳହୀନତାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସେଟା ସିଭିଅର କାହାକୁ କହୁଛି ନା ସେ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାର ନାଡ଼ିରେ ହାତ ପାରିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେଉଁଠି, ମାପିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପି ହେଉନି, ଆଉ ସେ ପିସାବ ପୁରା ବନ୍ଦ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ନିସ୍ତେଜ, ସେଠି ଆପଣ ଆଉ ORS ତ ପିଇପାରିବନି, ଆପଣ ORS ଦେବେ କ'ଣ? ସେଠି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ହାତରେ ORS ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାରରେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ORS। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିବି ନା ବିଶୋଧନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର କଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବା ଶୌଚାଳୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝାଡ଼ା ଗଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳୁନି,
ବା ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ତା ପାଖରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କୂଅଟେ ଅଛି, ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। କିମ୍ବା ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୌଚ ହେଲୁନି, ଝାଡ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇଲୁନି, ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଧୋଇଲୁନି, ଇଏ ସବୁ ନିଜ ହାତରେ କଥା। ତେଣୁ ବିଶୋଧନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି। କିଏ ଜାଣିନି ଗାଁ ଗହଳରେ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ଫୁଟେଇକି ପାଣିଟାକୁ ପିଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେରା ଜୀବାଣୁ ବା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଳଜନିତ ରୋଗ, ସେମାନେ ଟକ 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 ଯଦି ପାଣି ଫୁଟିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ମରିଯିବେ, ଯଦି ନିଆଁ ଧାପରେ ବି ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ପାଣିଟା ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏଥିରେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ନା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାପାସିଟିରେ ଭାଇରସ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ସିଝା ପାଣି। ଖାଲି ସିଝେଇ ଦେଲେ ହେଲାନି, ସିଝେଇ ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି କେଉଁ ପାତ୍ର ରଖିବେ, କେତେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପାଣି ପିଇଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଯାହାର ମୁହଁଟା ସରୁଥିବ ଯେମିତି ଢାଙ୍କି ହେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଆଉ ପାଣିଟାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଢାଳିକି ପିଇବେ ସେ ପାତ୍ର ବି ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୋଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଶୌଚ, ତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦରକାର। ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପଶିବ କେମିତି? ସଫା ଜାଗା ଥିଲେ ସେଠିକି ପଶିବନି, ସିଏ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଯେମିତି ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଝାଡ଼ା କରାଏ, ବାଛରା ଝାଡ଼ା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଇ ପୁରା ଛେରି ପକେଇବ। ଛେରି ପକେଇବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ତା ଅଜାଣତରେ ପଡ଼ିଯିବ ତା ଲୁଗାପଟାରେ ଝାଡ଼ା। ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଝାଡ଼ାଟାକୁ ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କେତେ ପକାଇବେ ତାର ଭାଗ ମାପ ଅଛି। ଆମେ ତ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲିଟରରେ 8 ଗ୍ରାମ ଥିବ, 6ରୁ 8 ଗ୍ରାମ ଥିବ। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଇଲେ ସେଟା ସେଇ ସମୟରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। 10 ଦିନ ସେଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପିଉଛୁ ସେ ବି ବିଶୋଧିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିଶୋଧନ, ଚିକିତ୍ସା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଖବର କରିଦେବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ନୋଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିବେନି, ସେଟା ଏଇ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖବର ଦେବେ। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେମାନେ ବିଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଆଉ ସେ ପାଖ ଆଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରକମ ସୁରାକ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖବର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠୁଆ ଲୋକ, ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ କେହି ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍। କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍? ନା ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ବାବା ଡାଇରିଆ ଗୋଟେ ପାଣିଜନିତ ରୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଣିକି ଜଗିବା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଗିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ତା ଜାଗାକୁ ଜଗିବା, ଆମେ ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ ବା ଝାଡ଼ା ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଆଉ ତା ଲୁଗାପଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆମର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେ ଛୁଆଠୁ ମାଆଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଆଜିକାଲି ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ଯେଉଁ ବଟଲ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଫୁଟା ନ ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଯେଉଁ ବଟଲ ସିଏ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଛୁଆଟା ମାଆର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ ସିଏ ଯଦି ଅସନା ହେଇଥିବ ବା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇନଥିବ, ଛୁଆଟା ଦେହକୁ ଜୀବାଣୁ ଯିବ। ଛୁଆ ଦେହକୁ ଗଲେ ଛୁଆର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍। କାହିଁକି ନା ମାଆଠୁ ଯାହା ଆଣିଥାଏ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଆଠୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ସେ ବି କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାଇରିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଜିଲ୍ସ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ମିଜିଲ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ନେଇନଥିବେ ମିଜିଲ୍ସ ଡାଇରିଆ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡାଇରିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତ ପାଣି ପିଇ ହେବନି, ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ତ କଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଚାମଚେ ଦେଇକି କେମିତି ବାବା ପରିସ୍ରା ହେଉ, ଛୁଆଟା ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ନ ଯାଉ, ତାର ଜଳହୀନତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ହିସାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବେଶ, ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଫେରି ପକାଇଲା,
ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ହାତରେ ପୋଛିଲେ ନିଜେ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ତାକୁ ବି ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ାଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ପକେଇ କରି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇବା, ସେଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯିବନି। ପାଣି କଥା ତ ଆପଣ କହିଲେ, ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ସଚେତନ ହବା ସେଇଟା କେମିତି, ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ହବା ଉଚିତ? ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆଖି ଦେଖା ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ଠିକ୍। ବାସି ଜିନିଷ, ଆଜିର ଜିନିଷ ମୋର ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ରଖିଦେଉଛୁ, ତା ପରଦିନ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତା ପରଦିନ ବରା ଛାଣିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତା ପରଦିନ ପିଆଜ ଛାଣିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏସବୁରେ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଚାନ୍ସ ବେଶୀ, ଆଉ ସେସବୁରେ ମାଛି ଫାଛି ବେଶୀ ଯାଇ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆଣିକି ଧୋଉଛନ୍ତି ପରିବାଟାକୁ, ସେ ପାଣି ଯଦି ଆମର ପାଇପ୍ ପାଣି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ବି ବିଶୋଧିତ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ ମୂଳା ହେଉ, କୋବି ହେଉ, ଶିମ୍ବ ହେଉ, ବାଇଗଣ ହେଉ, ନଈଯୋଡ଼ି ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଯେମିତି ଚକଚକ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋଭରେ କିଣି ଆଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ ତାର ସୋର୍ସ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଆସିଛି, ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ସେ ଯେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ବିଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆମ ପରିବାକୁ ଧୋଇ କରି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟଟା ବିଶୋଧିତ ହୋଇକି ପେଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ବରଫରେ ବି 2-4 ସପ୍ତାହ ରହିଯିବେ ଜୀବାଣୁ। ତାମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଆମେ ଉଷୁମ ବା ସଦ୍ୟଜାତ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଛୁ, ସେ ପରିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେ କେତେ ଦିନ ଥରେ ସଫା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଫ୍ରିଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ରଖୁଛୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସନା ଜିନିଷ, ଆଳୁଟେ ପଚିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ରୋଷଶାଳାର ଶୌଚତା ଏତେ ବେଶୀ, ସେଠୁ ଯାହା ବାହାରିବ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ବିଶ୍ୱନୀୟତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଜଠରାଗ୍ନିକି ଦେବୁ, ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବି ନଜର ରଖିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାରେ କିଛି କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରେ ବୋଲି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛୁ। ଶୋଷ ଲାଗିଲା, କେଉଁଠୁ ପାଣି ପିଇବା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲ, ସେ ଲୋକଟି କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, କେଉଁଥିରେ ଆଣିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନି, କେମିତି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବୁ। ସେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି କି? ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ତାର ନଖ ସେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 1 ନମ୍ବର ଅନୁରୋଧ, ଘରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ନିଜ ପାଣି ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିକି ନିଜେ ପିଉଛି। ପାଣି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲି, ଫୁଟେଇକି ପାଣି ପିଇବାଟା ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟେଇକି ଆମେ ପାଣି ପିଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଫୁଟେଇ ପିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବେମାରରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଫୁଟା ପାଣିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ବୋତଲ ପାଣି କ'ଣ ଭଲ? ସେ ବୋତଲ ପାଣିକୁ କିଏ ସିଲ୍ କଲା? କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ସେ ପାଣିର ସୋର୍ସ କ'ଣ। ଆପଣ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ବୋତଲରୁ ଏଇଆ ବାହାରିଲା, ସେ ପାଣିରୁ ଏଇଆ ବାହାରିଲା, ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ପ୍ରଥମ କହିଲି, ପାଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୋକାନରୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଉଚ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୋତଲ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଣି ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଦିନରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଦିନରେ ଖାଇଦେବେ, ତାକୁ ରାତିକି ରଖିବେନି। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ରାତିରେ ଖାଇଦେବେ, ତା ପରଦିନକୁ ସେ ତରକାରୀ ରହିବନି, ବାସି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସକାଳେ କରିଦେଇକି ରାତିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବେନି, ତାକୁ ଗରମ କରି ଖାଇବା ଦରକାର। ମାଛି ଯିବେନି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ପରିବାଟାକୁ ଧୋଇକି ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ମିସ୍ ହେଲା, ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଜୀବାଣୁର ଶିକାର ହେଇପାରୁ। ତେବେ ଏହି ହଇଜାର ନିରାକରଣ କେମିତି କରାଯିବ? ନିରାକରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ନିଜେ ଯଦି ପାଣିର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ତାକୁ ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ସାରା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଝାଡ଼ା ହେଲା ତାକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଖ ଘର ସେ ପାଖ ଘର, ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଗାଡ଼ିଆ, ଯଦି କାହା ଘରେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଲା, ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ,
तापर थरक से माछी बसिकी से आउ 5 घरे बुली आसथिबे आज्ञा तेणु से जगह को घोड़ेक रखा से जगार ब्लीचिंग पाउडर पकेबा आउ कौटी कि न जीव से सचेतनता दरकार। आ गोटे सचेतनता कहली जदि आउटब्रेक है जानिले डाक्तरखाना खबर देवे। आ सर्वशेष आ गोटे वैक्सीन कथा आप जानना किंतु आपण वैक्सीन नेले जे आपण आउ किछि हबनी से कथा आज पर्यंत विज्ञान प्रमाण करनी किंतु औषध प्रमाण कर देछि से भले औषध खाइले से निश्चय मरिबे। आमे हिसाब कर देखछंती पूरा 5 वर्ष तले जति छुआ मरुचंती ता भितरु 10 भाग होचंती डायरिया रे मरुचंती केते भयंकर बेमार। तेणु पर्टिकुलाली छोट छुआ पई डायरिया जत्न डायरिया केमिति न हबो ता पई आमे बेसी जत्नवान होवा उचित। तापरे आगुठी कथा मु एठी कहबी जे एबे तो हमर महाप्रभुंकर रथ यात्रा चलीथिला आगु को आछि बाहुडा एई समय तो बहुत जनसमागम भी हुए। आपण को प्रश्न मु जानि पाउछि आपण मते पचारिबे जे गोटे काटास्ट्रोफ बा नेचुरल कैलामिटी बा लोकस गहली परे परे कहीं झाड़ा जर काश ये बेसी हुए यही समय जी लोक आसवे सारा संसार लोक ये बुआई आसवे से पुरी रे खाइबे ना कौट जाई खाइबे पुरी रे जति खाद्य डिपो अच्छी जोटी से तैयारी हो होटेल हो धर्मशाला हो मनुष्य तैयारी करी दियंतु सेही जिनस ही खाइबे तार जदि विशुद्धता मान ठीक न रहिला ताले आमे जीवाणु को भीतर को नेले जेते लोक अछंती सब पानी पीबे सब परिस्रा करिवे सब झाड़ा जिवे। तेणु परिस्रा झाड़ा पाई जदि आडिक्वेट व्यवस्था आमे कर नथिबा किंबा जो पानीटा आमे पीवाक दउछु से यदि ठीक ठीक विषयित न होइथिबो केतेबेले बाबा कौन हबो कहि हबनी। तेणु ये सब सरंजाम भितरे आमर व्यक्तिगत हिसाब से आम पानीटा आम पकेट नहीं जापरिबा बा बैग नहीं जापरिबा खाद्य बरं सेठू आसिक घरे खाइबा बाहर जेते कम खाइबा चेष्टा करवा। आउ जदि किछि हैला सांगे सांगे हॉस्पिटल लोक जी अच्छी परामर्श करवा कारण सेठी आउ पाखरे ये सब गहली रे कई आपन को ओआरएस करके देवाकू नाही सांगे सांगे अपन हॉस्पिटल पळेबे सेठी दरकार पड़े सालाइन दिया जिवो बा ओआरएस करके देबे। ये सब जनगहली चिकित्सा अलगा किंतु घर आमे जहाँ सब आलोचना कले गोटे गाँव में साई रे बा घर चिकित्सा कथा आलोचना कले। जय हो आपण आम स्टूडियो को आसिले बहुमूल्य समय दे आज कार्यक्रम विषय हईजार लक्षण एवं निराकरण पर जनसचेतनता ए संपर्क में आमको अनेक कथा कहले से आपको आम अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुणिले आलोचना हईजार लक्षण एवं निराकरण पर जनसचेतनता ए संपर्क में आलोचना कले डाक्टर श्रीकांत पंडा। तेबे आज तो समय हो जाइछि कार्यक्रम को एठ रखी विदाय नेउछु। नमस्कार।